بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری روز عاشور کی عصر کے وقت کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں سلام کے لیے درخواست کروں گا سب سے پہلے حسین علی خان بھائی سے کہ سلام پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عصر کو شہ کی صدا آئے، کسے آواز دوں، عصر کو شہ کی صدا آئی، کسے آواز دوں، ایک میں ہوں میری تنہائی، کسے آواز دوں، ڈوبتا ہے دل میرا خورشید کی کرنوں کے ساتھ، ڈوبتا ہے دل میرا خورشید کی کرنوں کے ساتھ، یہ اداسی اس پر تنہائی، کسے آواز دوں، اے علی اکبر تمہاری آخری ہچکی کے ساتھ، اے علی اکبر تمہاری آخری ہچکی کے ساتھ، کھو گئی ہے میری بینائی، کسے آواز دوں، جنگ سے میری زمین و آسمان لرزے میں ہے، جنگ سے میری زمین و آسمان لرزے میں ہے، کون دیکھے جنگ اے بھائی، کسے آواز دوں، جب ردا
چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا، جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا، مر گیا عباس سا بھائی، کسے آواز دوں، شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں، شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں، ہر طرف ہے سب تماشائی، کسے آواز دوں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ حسین بھائی، مولا اجر سے۔ میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر محمود حسنین بھائی سے کہ سلام پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمود حسنین بھائی۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو امام حسین علیہ السلام کے غم میں عظیم تر قرار دے، اور ہمیں اور آپ کو ان کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کے خون ناحق کا انتقام لینے والوں میں قرار دے۔ آپ کے سامنے برسیہ پیش کر رہا ہوں جو حسین الاسلام کے نام سے ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے 1965 میں لکھا تھا۔ مرثیہ کافی طویل ہے، اس میں سے چند بند آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ دین کا ستون حق کا سہارا تھے سب کے سب، نور نگاہ حیدر و زہرا تھے سب کے سب، محبوب کبریا کی تمنا تھے سب کے سب، اپنی جگہ کمال میں تنہا تھے سب کے سب، مسلم حبیب جون ظہر ابن قین تھے، ایک انجمن میں آج 72 حسین تھے، بزدل تھے ایک طرف تو جیالے تھے ایک طرف، ظلمت تھی ایک سمت اجالے تھے ایک طرف، بدر و احد سے بھاگنے والے تھے ایک طرف، شیر خدا کی گود کے پالے تھے ایک طرف، سب بستہ اس طرف تھے نتیجے گناہ کے، یہاں آئینے تھے اشہد ان لا الہ کے، کانٹے تھے ایک طرف تو گلے تر تھے ایک طرف، بھوجل ایک طرف تھے پیمبر تھے ایک طرف، نقشے شکست خندق و خیبر تھے ایک طرف، نور نگاہ زیغم داور تھے ایک طرف، المختصر کے صبح شہادت ہوئی عیاں، اٹھ کر شبیہ فخر رسالت نے دی اذاں، مصروف اہتمام ہوئے شاہ دو جہاں، عباس کو یہ کہہ کے دیا فوج کا نشاں، ایثار و صبر و ضبط و وفا کا علم ہے یہ، بھیا سنبھالنا کہ خدا کا علم ہے یہ، اہل ستم کو بغض و عداوت کی پیاس تھی، بھوکے تھے سلطنت کے حکومت کی پیاس تھی، طوفان بن کے آئے تھے مدت کی پیاس تھی، پیاسے نہ تھے لہو کے یہ بیعت کی پیاس تھی، ٹکرا رہے تھے آ کے شہ مشرقین سے، ٹکرا رہے تھے آ کے شہ مشرقین سے، سوچا تھا چھین لیں گے
इमामत हुसैन से। हुर जो अपने खूह में नहा कर चमक गया, ज़र्रात मिस्ल महर मुनव्वर चमक गया। आईना साफ हो गया, जौहर चमक गया, सिर्फ एक शब में जिसका मुकद्दर चमक गया। तकदीर जिसकी जाग उठी दुनियाए ज़श्त में, पहुंचा है जो हुसैन से पहले बहिश्त में। वो जौन जिसको लोग समझते थे एक गुलाम, आज़ादी ज़मीर का लेकर उठा प्याम। तोड़े हैं जिसने फ़र्क मरातिब के सारे दाम, यसरफ की सुबह बन गई मुल्के हबश की शाम। आगोश मुस्तफ़ा में जगह मिल आगोश मुस्तफ़ा में जगह जिसको मिल गई, जादी तो नस्लो रंग की बुनियाद हिल गई। कासिम चले जो रन को तो जाग उठी कायनात, तीरों का था जुलूस तो जख्मों की थी बारात। डूबा लहू में यूं के दुल्हन बन गई हयात, रौंदी गई जो लाश तो उभरी रहे निजात। मसला गया जो फूल तो उभरा चमन का रंग, कुछ और शोक हो गया सुलहे हसन का रंग। अकबर की मौत बन गई ऐलान इनकलाब, बर्छी का जख्म खा के दिया कुफ्र को जवाब। राहे खुदा में दे दिया आया हुआ शबाब, देते थे दादे खुल्दे बरी से अबू तुराब। हर दिल में रूह है तश्ना हर दिल में रूह है तश्ना दहानी उंडेल दी, इस्लाम की रगों में जवानी उंडेल दी। वो फातह फुरात अलमदार करबला, बच्चों को अपने लाके जो पानी न दे सका, लेकिन वफा की रूह को सैराब कर दिया। तारीख उसकी फतह का देती है खुद पता, प्यासा कोई जहां से उठा फिर न आज तक, पानी किसी पे बंद हुआ फिर न आज तक। असगर भी माँ की गोद से रन में निकल गए, यूं मुस्कुरा दिए कि कलेजे दहल गए। अश्कों के दीप जुल्म की पलकों पे जल गए, पहुंची लहू की आंच तो पत्थर पिघल गए। अरमा निकल गए जो दिले बेकरार के, माँ ने जमी पे रख दिया झूला उतार के। अलकिस्सा हर शहीद वफा काम आ गया, अलकिस्सा हर शहीद वफा काम आ गया। सूरज ढला तो असर का हंगाम आ गया, प्यासों को रेग गर्म पर आराम आ गया। फतेह बुबी का चरख से पैगाम आ गया, नूरे निगाह था न कोई दिल का चैन था, नूरे निगाह था न कोई दिल का चैन था। अब सब्र की हदों में अकेला हुसैन था, जख्मों से जिस्म चूर अमामा लहू बेतर। हजरत की जलवागरी रूए पाक पर, मजलूमियत के रौब से लर्जा है अहले शर। बैत का नाम भी नहीं लेते अब अहले जर, नोके सिना में दम है न खंजर की धार में, सन्नाटा छा चुका है सितम के दियार में। जिब्रील दिल को थाम के कहते हैं या अली, देखी है यूं तो शान वगा मैंने आपकी। क्या यूं ही 3 रोज के प्यासे थे आप भी, क्या सामने पड़ी हुई बच्चों की लाश थी। मौला ये हद सब्र व रजा का मुकाम है, मौला ये हद सब्र व रजा का मुकाम है। खैबर नहीं है करबो बला इसका नाम है। घोड़े पे डगमगाता है वो खम का खा घोड़े पे डगमगाता है वो गम का ताजदार, रह रह के कांप जाता है मैदान कारजार। फिरती है रूए अकबर व अब्बास बेकरार, मुस्तर खुदा का शेर है इमदाद के लिए। जहरा के लब तड़पते हैं फरियाद के लिए, अब तेरे ख़याम से कहती है मरहबा। भैया तेरे निसार तेरी जंग पर फिदा, हाँ रह न जाए आज जफाओं को हौसला। रख दे छुरी की छाव में सूखा हुआ गला, जिस्मों का जिक्र क्या है दिलों को झंझोड़ दे। भैया गुरूर खंजर शमशीर तोड़ दे। काबू में आए अब तो नहीं मेरा कल्ब-ए-जार, खंजर लिए वो आगे बढ़ा शिब्र नाबकार। अकबर कहाँ हो सिब्त पैगंबर से होशियार, आओ मदद को भाई की अब्बास नामदार।
फरियाद किबरिया की दुआई रसूल की, जंगल में लुट रही है कबाई बुतूल। घर जल रहा है आग बुझाता नहीं कोई, घर जल रहा है आग बुझाता नहीं कोई, फरियाद कर रही हूँ पर आता नहीं कोई, सैयद को जालिमों से बचाता नहीं कोई, कुरान गिर पड़ा है उठाता नहीं कोई, बाबा कहाँ हो देख तो लो नूर ऐन को, बाबा कहाँ हो देख तो लो नूर ऐन को, अम्मा छुपा लो गोद में अपनी हुसैन को, ज़ैनब खड़ी थी और कटा सर हुसैन का, कापी जमीन हिलने लगा अर्श किबरिया, वाह हुसैन की हर सिमत से सदा, मख्तल में आके बिद्द पैगंबर ने दी नदा, सजदे में सर कटा है इबारत, सजदे में सर कटा है अबादत की आन देख, ए रब्बे दो जहां मेरे बच्चे की शान देख, बस ए पयाम बिनते पैगंबर को दो सदा, हम मुफलिसों के पास है क्या इसके माँ सिवा, करते हैं नजर अश्क गम शाह करबला, मिल जाए काश आपके रूमाल में जगह, ले लीजिए तो जान फुरू ओ हुसूल हूँ, बीबी गरीब कौम के आंसू कबूल हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहम। भाई मौला आपकी अज़ादारी कबूल फरमाए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अली जान मुंतजिर से सलाम पेश और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। भला किधर अब ते पर निगाह है, शहर का है नजर आज अब सवार होने लगा था मैं सीने पर, इस दम हमारी फौज में कोई धोती है मुझको यकीन है, मुझको यकीन है, शह बोले और कोई नहीं, शह बोले और कोई नहीं, आशा बहन हुसैन की दशरफ, आशा बहन हुसैन की दशरफ, अरे भूली हमारे प्यार में माँ का चलन बहन, बलवा का मिल, बलवा का मिल, फातिमा पुकार आगे भी बाहर ये आई थी, शह बोले जब सिनाली, शह बोले जब सिनाली, आगे वो मुखाब के गश होंगे मोमिनी, ये सामने हुसैन है वो ज़ैनब हज़ी, गर्दन पे तेदिर में सीना सीने पर नहीं, ज़ैनब यहाँ देखिए और बस नहीं, ज़ैनब यहाँ देखिए और बस नहीं, ना महरमों का ध्यान पर्दे का होश है, ये सब लहू का जोश है, कोरोना बेकसी का कोरोना बेकसी का ओ थर थराना दिल, ओ थर थराना दिल का उड़ना, अरे कहना बिलक बिलक के ये कलमा ही राज का, शुक्र वास्ता लश्कर की प्यास का, शुक्र वास्ता लश्कर की प्यास का, मिला 3 रोज के प्यासे को छोड़ दे सदका नबी का उसके, नवासे को ऐ शुभ्र मैं गले से लगा लूं तो ऐ शुभ्र मैं गले से लगा लूं, ऐ शुभ्र मैं गले से लगा लूं, भाई से खाने में जाऊं तो जिबाका, भाई से मिलके खाने में जाऊं तो जिबाका, अरे कुछ दर्द अपने दिल का सुना लो तो जिबा गए, सैयद को किबला रूम में लिटा लो तो जिबा, सैयद को किबला रूम में लिटा लो तो जिबा का, पानी तो भूखे प्यासे को ऐ बदखिस्मत
کپڑا اے شمرے تجھ کو خالق اکبر اے شمرے تجھ کو خالق اکبر اے شمرے تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ جزاک اللہ علی بھائی، جزاک اللہ۔ اور اب میں علی جان بھائی کے بعد درخواست کروں گا جناب یاسر شمسی بھائی سے سلام پیش کریں۔ یاسر شمسی بھائی۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اوریا سر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا، صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا، صغرا سے کہوں کس منہ سے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی
اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں. جزاک اللہ یاسر بھائی. میں درخواست کروں گا ہمارے شاعر اہل بیت جناب مصدق لکھانی صاحب سلام پیش کریں. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد فرجهم. وعجل فرجهم. عصر عاشور کے حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں. خون میں ڈوبی ہوئی یہ دو پہر عاشور کی. خون میں ڈوبی ہوئی یہ دو پہر عاشور کی اور لہو میں تر
تر بتر ہائے حسین ابن علی، ہائے 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 ہائے، لہو میں تر بتر ہائے حسین ابن علی، ہائے کوئی آسرا ہے اور نہ کوئی غم گسار، ہائے کوئی آسرا ہے اور نہ کوئی غم گسار، خون میں اپنے نہا کر سو گئے سب جانثار، ایک بیٹا رہ گیا ہے اور اس پر ہے غشی، خون میں ڈوبی ہوئی یہ دوپہر عاشور کی، ہائے اکبر کی جوانی خاک و خوں میں مل گئی، ہائے اکبر کی جوانی خاک و خوں میں مل گئی، کانپ اٹھا سارا جہاں مقتل کی دھرتی ہل گئی، یا حسین، ہائے بوڑھے ہاتھ تھے اور نوجوان کی لاش تھی، خون میں ڈوبی ہوئی یہ دوپہر عاشور کی، مشق ہاتھوں میں چھدی سقا زمیں پر گر گیا، مشق ہاتھوں میں چھدی سقا زمیں پر گر گیا، تشنہ لب بچوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، تشنہ لب بچوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، فاطمہ کے گلستاں کی ہر کلی پیاسی رہی، خون میں ڈوبی ہوئی وہ دوپہر عاشور کی، کتنا درد انگیز و پرغم عرصۂ عاشور تھا، کتنا درد انگیز و پرغم عرصۂ عاشور تھا، خون کا دریا تو تھا پانی کا دریا دور تھا، خون کا دریا تو تھا پانی کا دریا دور تھا، دوپہر بھی کیا تھی شعلے تھے برستی آگ تھی، خون میں ڈوبی ہوئی یہ دوپہر عاشور کی، کس قدر سستا ہوا تھا کربلا والوں کا خون، کس قدر سستا ہوا تھا کربلا والوں کا خون، بہہ رہا تھا فاطمہ کی گود کے پالوں کا خون، بہہ رہا تھا فاطمہ کی گود کے پالوں کا خون، ہو رہا تھا جذب رن میں خون زہرا و علی، خون میں ڈوبی ہوئی یہ دوپہر عاشور کی، اور فاطمہ زہرا کا دلبر آخری سجدے میں تھا، فاطمہ زہرا کا دلبر آخری سجدے میں تھا، پشت پر خنجر لیے شمر ستمگر آ گیا، کربلا کے دشت میں پیاسے کی گردن کٹ گئی، خون میں ڈوبی ہوئی یہ دوپہر عاشور کی، اے مصدق وہ ستم وہ پیاس وہ بہتی فرات، اے مصدق وہ ستم وہ پیاس وہ بہتی فرات، اس بلا کی دھوپ میں جلتی ہوئی وہ کائنات، اس بلا کی دھوپ میں جلتی ہوئی وہ کائنات، جو ہوا اس دوپہر میں ہم نہ بھولیں گے کبھی، خون میں ڈوبی ہوئی یہ دوپہر عاشور کی، اور لہو میں تر بتر ہائے حسین ابن علی، بر محمد و محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ مصدق صاحب، بہت شکریہ۔ اب میں درخواست کروں گا
असर आशूर की मजलिस से खिताब के लिए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कुमैल मेहंदी साहब से मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولانا السلام علیکم، آپ میوٹ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، میوٹ ہیں آپ شاید، آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب آپ کی۔ جی 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 ٹھیک ہے، آپ صحیح۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ شہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حجاتنا عصر عاشور يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ کائنات پر احسان کرنے والے حسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ اے پروردگار ہماری زیارت کو حسین کی آخری زیارت قرار نہ دینا۔ السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ آج اس کا ماتم ہے کہ 10 دن تک آپ نے جس شہید کا ماتم کیا ہے سب میں حسین کا ماتم شریک ہے۔ حور کا ذکر ہو تو حسین کا غم، حبیب نے مظاہر تو حسین کا غم، کیونکہ لاشا اٹھانے گئے تھے نا، جان کا لاشا حسین اٹھانے، عباس کے کٹے بازو حسین اٹھانے گئے تھے، اکبر کے کلے کی برسی حسین کھینچنے گئے تھے، قاسم کو گٹھری میں حسین لے کر آئے تھے، اصغر کو حسین پشت خیمہ پر دفن کرنے گئے تھے۔ عزیزوں میں سب کا لاشا اٹھانے گیا تھا، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ آج غریب الغرباء کا ماتم ہے، آج کائنات کے سب سے مظلوم کا ماتم ہے۔ عاشور کے دن سب سے نازک وقت عصر کا ہے۔ کون سا عصر کا وقت؟ جب حسین چھوٹی قبر میں اصغر کو سلا آئے، خیموں میں آ کر کہا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام، اے زینب اور اے ام کلثوم اے سکینہ میرا آخری سلام، فہذا آخر الاجتماع، یہ آخری اجتماع ہے ہمارا، اور تمہارے مصائب کا وقت قریب ہے۔ خیمے میں رخصت کو شہ بہرو بر آئے، چلائی سکینہ میرے بے کس پر آئے، حضرت کو غلاموں سے پیغمبر نظر آئے، رو کر کہا ہم قبر میں اصغر کو دھر آئے۔ رخصت حسین کے مسائب بہت سخت ہیں، اس لیے کہ جناب زہرا نے اللہ
मजलिसी को पैगाम भिजवाया था, ऐ मसाइल पढ़ने वाले तो कुछ और पढ़े या ना पढ़, लेकिन मेरे हुसैन की रुखसत जरूर पढ़ना। असरे आशूर का हंगाम है अजीजों, आज कौन किसी को कह सकता है कि बुलंद आवाज से रो, इसलिए कि क़यामत जरूर है। हर घर में फर्श-ए-अज़ा पर हुसैन की नाम मौजूद है, उनकी निगाहें आपकी आंखों पर है। किसके आंखों पर हुसैन के नाम से आंसू है, किसकी चीखों फरियाद है, हुसैन का कर बुलंद है। अजीजों चीखते जाना, फरियाद करते जाना। देखो हम जैसा गुनहगार जरिए हुसैन को देखता है ना, तो वहां से आखिरी दिन जब विदा होनी हम जाते हैं ना करबला ज़ियारत पर, चंद दिन रुकते हैं, आखिरी दिन विदा नहीं हो पाता। जबकि हमने सुनना, एक हसास जुमला कहने लगा हूं, हमसे विदा नहीं हो पाता जबकि हमने हुसैन को नहीं देखा होता, हमने हुसैन की जरी को देखा होता। हम फकत हुसैन की जरी को देखते हैं, लेकिन जब विदा का वक्त आता है पलट पलट कर फिर देख रहे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो इसके बाद मुझे ज़ियारत नसीब ना हो, मैं अच्छी तरह मुड़ मुड़ कर मौला की जरी देख लो। अब सोचो जब ज़ैनब ने हुसैन से विदा किया, अल्लाह अकबर, खुद हुसैन है। हम तो हुसैन को देखें तो शौक है फर्ते मोहब्बत से शायद मर जाए, रूह निकल जाए। हम में कहाँ सब थे, हमारी कहाँ मारिफत है इतनी। बस बीबी ने हुसैन से विदा किया। मुझे नहीं पता ये मंजिल हुसैन के लिए ज्यादा सख्त थी या बीबी ज़ैनब के लिए ज्यादा सख्त थी, लेकिन दिल कहता है शायद बीबी के लिए ज्यादा सख्त हो, क्योंकि ये पहला मौका है जब भाई बहन से जुदा हो रहा है। अब तक हर मुसीबत में भैया तुम मेरे साथ होते थे, लेकिन अब ये बहन अकेली रह जाएगी। अल्लाह ने सब्र ज़ैनब के इस मंजिल पर भी हुसैन से कहा, भैया ना रो भैया, बहन से तेरा रोना देखा नहीं जाता। मक्तल में है, हुसैन ने कहा कई फल्ला अब की, मैं कैसे न रो, थोड़ी देर बाद तेरे बाजुओं में रस्सा बंधने वाली। अजीजों बस सोचते जाना, थोड़ा सा मेरे लिए भी दुआ करते जाना, मैं पढ़ सकूं। अपनी हालत को सोचना और फिर मुझे सोच लेना। अजीजों हुसैन ने आगे बढ़कर बस काइन बाजों में रस्सियां बनने वाली हैं। अल्लाह अकबर। मौला ने कहा उखैया इतनी बिन अनीक का कोई फटा पुराना लिबास ला दो बहन, जिसकी तरफ किसी की रगबत ना हो, मैं इसे माँ के सिले हुए लिबास के नीचे पहन लूं, ताकि मेरी शहादत के बाद कोई मेरे जिस्म से लिबास ना उतार दे। अरे मजलूम हुसैन, अरे मजलूम हुसैन। सज्जाद के पास आए उस वक्त हुसैन के, जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से विदाए आखिर के लिए आए पढ़ने, मुझे कुछ विदा के मसाइब अभी आए, उस वक्त हुसैन के चेहरे पर क्या कैफियत होगी जरा सोचो। असगर का खून होगा चेहरे पर, लिबास पर कासिम अकबर का खून, कमर अब्बास की शहादत के बाद टूट गई है। सज्जाद ने हुसैन को देखा, कहा आईना अखी अली, बाबा अली अकबर कहाँ है? को तिल मार दिए गए। वो हबीब तो मज़ाहिर, बाबा कहाँ है अभी? कहाँ मार दिए गए। मुस्लिम भी हो सजा का बेटा कत्ल हो गए। इमाम ने कहा बेटा लैसा फी ख़ियाम रजुलुन इल्ला अंता व अना, इस वक्त खेलों में मर्दों में सिर्फ तेरे और मेरा कोई नहीं बचा। कभी अम्मा सज्जाद कमर को थाम कर उठे, मेरी शमशीर दीजिएगा, मेरा बाबा इतना गरीब हो गया। आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है, ना बेटा ना भतीजा ना कोई भाई है। असरार इमामत तालीम फरमाए, क्या नहीं बेटा, बेटा तुम इमाम वक्त हो, हुज्जत खुदा हो, बीबियों को तुम्हें संभालना है। देखो मैं इंसानी फितरत के तकाजे के मुताबिक मुझ में जितना दम होता है मैं चढ़ता हूँ फिर रुक जाता हूँ, फिर ताकत को जमा करता हूँ, लेकिन आपने नहीं रुकना, आपने रोते जाना है। आज
پھر اگلے برس عصر عاشور آئے گی، نہ جانے کون عصر عاشور پر ہو سکے گا. یہ خاص وقت ہے بیوی کو پرسہ دینا ہے. اے فاطمہ اللہ اکبر. حسین بیویوں کے پاس آئے، میرا آخری سلام. کیا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے. کہا اے میری ماں فضا، تجھے حسین کا آخری سلام. لیکن نکلتے نکلتے حسین کو کچھ یاد آیا، آگے بڑھے. کہا بہن ذرا شانوں سے ردا کو تو ہٹانا. حسین نے زینب نے ردا کو ہٹایا. حسین نے آگے بڑھ کر بوسہ لیا. کہا بھیا یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہا بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے کہا تھا میری زینب کے بازوؤں میں رسیاں بنیں گی، میری نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا. حسین کے پاس زینب آگے بڑھی، بھیا تحت الحلق ہٹانا. حسین نے ہٹایا. زینب نے گلے کا بوسہ لیا. کہا ماں کی آخری وصیت تھی میرے حسین کے خوشی گلے پر کون خنجر چلے گا زہرا کی نیابت میں، میرے حسین کے گلے کو چوم لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایک 3 برس کی بچی بھی تو ہے نا، اس کو بہت تماچے گانے. شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ، بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. حسین نے کہا بیٹی وعدہ طفلی نبھانا ہے. زلجنہ پر سوار ہوئے، آگے بڑھتے لیکن زلجنہ چند قدموں بعد رک گیا. کہا میرے حسب با وفا، حسین جانتا ہے تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کر تک گیا ہے، یہ آخری زحمت ہے. حسین کو جانا ہے، میدان سے واپس نہیں آنا. زلجنہ نے نظروں سے اشارہ کیا، مجھے یقین ہے تم چیخ کر یا حسین کہہ رہے ہوگے. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین زلجنہ سے اترے، سکینہ کو پھر پیار کیا. کہا شاید تیرے لئے پانی کی کچھ سبیل کر لاؤں. کہا نہیں بابا پیاس بجھ گئی. چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا، واپس نہیں آیا. بابا اب سکینہ پیاسی نہیں ہے. کہا اچھا. حسین نے کہا بیٹا اے بیٹی سکینہ بس نانا کے دین کی ضرورت ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. کہ اچھا بابا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. حسین نے سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع ہے جب سکینہ کو باپ کا پیار نصیب ہوا، ورنہ تو پھر شمر کے تماچے تھے، ہمارے ساتھ کے گھوڑے تھے. بچی اٹھی پوچھتی ہے بابا تم مقتل میں جاؤ گے، مجھے خبر ہے واپس نہیں آؤ گے، لیکن بابا رات کو میں کہاں سوؤں گی؟ نیند آئے گی جب آپ کی بابا آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں شیطانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تو سوئیں گے کہاں؟ پھر علی اصغر شیخ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں اب ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی. عزیزوں ابھی تو پوری رخصت نہیں پڑے گی، آگے کیا کچھ چلے. سکینہ پھر سے آگے. میں بھی پڑھ رہا ہوں نا گلا خشک ہو رہا ہے، فاقے سے بھی ہو نا تم گلا خشک ہو رہا ہے. سوچتا ہوں حسین 3 دن کون خنجر شوہر کا چلا.
बस सकीना एक और बार आ गया, ये आखिरी मुलाकात है बाप और बेटी की, फिर तो सकीना बाप के लाशों से लिपट कर वो शाम गरीब है इंशाअल्लाह, मौला ने अगर अता किया इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ कहा बाबा एक बार मेरे सर पर वैसे हाथ रखो जैसे तुम यतीमों के सर पर प्यार करते हो। हुसैन ने सकीना के सर का बेटी अब चली जा, अब वापस ख़याम में चली जा। हुसैन सजना को लेकर बाहर आए और पहुंचे मख्तल में। कहते तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, हुज्जत तमाम की पहले। कब बुग़्ज़न अबीक, हुसैन तेरे बाप की दुश्मनी में तुझे मारेंगे। बस एक मर्तबा हैदर के शेर ने जुल्फ़िकार को बेनयाम किया। ऐसी जंग की कहते जाते थे अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, उसकी जंग देखो जो 3 दिन का पैसा है। तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे अकबर को मार दिया, मुझे यजीद अल हफीज अल अमान पुकार रही थी, किसी में जुर्रत नहीं होती थी हुसैन के करीब आए। हुसैन लड़ते लड़ते पहुंचे, जानते हो कहां पर? फुरात पर, जहां अब्बास का लाशा रखा था। अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास। काश हुसैन का हमला भी सुना सकूं, लेकिन ताकत नहीं बची। बस हुसैन का हमला एक एक करके जब हमला करते थे कहते जाते होंगे बाबा हैदर कररान अपने लाल को दाद देना, बाबा बाबा शुजाअत हैदर में तुम्हारा लाल लग रहा है। लेकिन लड़ते लड़ते असरे आशुरा का हंगाम आ गया, बस इम्तिहान पूरा हो गया। हुसैन ने बतला दिया मैं मजलूम हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। हुसैन आवाज़ कुदरत आई, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना, पलट आपने रब की बारगाह में। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें पलटी, लोग तलवारें लिए, नेज़े भाले लिए, लाठियां लिए, पत्थर लिए, फर्जंदे रसूल पर टूट पड़े। इमाम बाकर का फरमान है मेरे दादा को इस बेदर्दी से मारा गया जैसे पैगंबर ने जानवरों को मारने से भी मना किया था। जख्मी बाजू है, कमर खम है, बदन में नहीं ताब, डगमगाते हैं निकल जाती है कदमों से रकाब। शिद्दत ज़ाफ में जिस जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। एक और सुना दूं, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, मुझे पता है नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम में मोहब्बत हुसैन का खून है। तुम्हारी माँ ने अपने दूध में तुम्हें या हुसैन पिलाया। तुम्हारी माँ और मेरी माँ छोटे थे, उंगली पकड़कर गोदी में उठाकर हुसैन की मजलिस में ले जाती थी। ऐ मेरे लाल कुछ हो जाए हुसैन का मातम करते रहना। शुक्रिया माँ, आपका शुक्रिया, आपने मुझे हुसैन का गम अता कर दिया। लेकिन अब सुनना, पर्ची आकर कोई पहलू पर लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो बचा जाता है, बढ़ते हैं जख्मे बदन जोर घटा जाता है, आंखें हैं सरे पाक झुका जाता है, बंद आंखें हैं सरे पाक झुका जाता है। गिरद ज़हरा वाली गिरिया कुला फिरते हैं, गुल है घोड़े से इमामे तो जहां गिरते गिरद ज़हराओ अली गिरिया को ना फिरते हैं, गुल है घोड़े से इमामे दो जहां गिरते हैं। वो वक्त है जब बीबी ज़ैनब खैमों से बाहर निकल आई, कहती जाती थी, मक्तल में लिखा है, बीबी कहती जाती थी, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई एक भी मुसलमान नहीं है?
अरे मेरे भाई को क्यों लाठियों से मारे? मेरे भाई को क्या तुम पे कोई एक भी मुसलमान नहीं है? मक्तल में है, मौला ने बीबी को देखा, जानते थे ज़ैनब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, लिहाजा इरजी, नजरों से इशारा किया, कहा इरजी इलल फुस्ताद, बहन अभी खेमे में वापस चली जा, इसलिए कि अब जो मंजर आने वाला है तुझसे नहीं देखा जाएगा, बहन चली जा वापस। ऐसे हो सकता है कि आज ज़ियारत नाहिया के कुछ जुमले न पढ़ूं। ऐ इमाम ज़माना, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ पर हैं, करबला मोहल्ला में होंगे यकीनन, अपने जद हुसैन की कब्र मुतहर पर खून के आंसू बहा रहे होंगे। तो पानी के आंसू बहाते हुसैन के गम में, इमाम ज़माना खून के आंसू बहा रहे होंगे। बस सुनते जाना आप। सलाम उस पर, इमाम ज़माना फरमाते हैं, सलाम उस पर के जिसके आज़ा को काट दिया गया, सलाम उस पर जिसके लब प्यास से खुश्क हो रहे थे, कहते सलाम उस पर जिसे उसके खून से गुस्ल दिया गया, कहते आसमान के मलाइका आपके सब्र पर हैरत कर रहे थे, जालिमों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था। इमाम ज़माना का कलाम है, शहादत हुसैन का मंजर है, और जख्म पर जख्म लगाकर आपको मुस्महिल कर दिया था। आपके और मस्तूरात के दरमियान ये जालिम हाइल हो गए थे, उस वक्त आपका कोई नासिर मददगार न बचा था, फिर भी आप सब्र और ज़ब्त के साथ दुश्मनों के हुजूम को अपनी औलाद से हटा रहे थे। ये सालिम हुसैन के सामने बीवियों पर हमला करना चाहते थे, हुसैन कोहनियों पर जोर देकर खड़े होते थे, कहते थे फौज बेहया अभी हुसैन जिंदा है, मेरे सामने सकीना को तमाचे ना मारो। आप सब्र और ज़ब्त के साथ दुश्मनों के हुजूम को अपनी औलाद से हटा रहे थे, यहाँ तक के दुश्मनों ने आपको जख्मों से चूर करके घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। इमाम फरमाते सलाम उस शहीद पर जो घोड़े से जमीन पर आया तो न ज़ीन पर था न जमीन पर था, हीरो पर मुअल्लक हुसैन थे। और इमाम ज़माना कहते आपके लश्कर के घोड़े अपनी सुबह से कुचलने लगे थे। इससे मैं ये समझाऊं हुसैन का लाशा 2 बार बवाल हुआ है, एक शहादत के बाद बवाल हुआ। हुसैन को जिंदगी में ये मलून अपने घोड़ों से कुचलने लगे थे, और सरकश सितमगर अपनी तलवारें लिए आप पर टूट पड़े थे, आपकी पेशानी पर मौत का पसीना आ चुका था। आप अपने दस्तों पर इधर उधर कभी फैलाते थे, कभी समेट लेते थे, और आप बाएं और बाएं अपनी नींद खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे, यानी हुसैन सकीना की तरफ देख रहे थे। हुसैन की सांसें रुकने लगी थी, हुसैन ने अपने जिस्म को रोक लिया। उस वक्त आपका जुल्जना बड़ी तेजी से हिनाता हुआ ख़याम की तरफ दौड़ा। जब आपके अहले हरम ने आपके रहवार को बेसवार आते देखा और उसकी जीन को नीचे लटका हुआ देखा तो बेकरार होकर खैमों से निकल पड़ी। इस आलम में के बाल बिखराए हुए थे और चेहरे पर तमाचे मार रही थी। मारना ना एक तमाचा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत पर अमल करते हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बीबिया खैमों से वो शिमर जालिसन अला सदरे, शिमर लईन आपके सीने पर सवार था, अपना कुन खंजर आपकी गर्दन पर चला रहा था। उसने अपनी आपकी रीश अपने हाथों से पकड़ी हुई थी और अपनी तलवार से आपको ज़िबा कर रहा था। आपने अपने दस्तों पर साकिन कर लिए थे, आपकी सांसें रुकने लगी थी। 13 ज़रबतों से हुसैन को मारा गया। उलमा कहते हैं अंबिया देख रहे थे, बर्दाश्त न कर पाए, अपने मकाम से खड़े हुए। आदम उठ गए, नूह उठ गए, इब्राहिम और मूसा और ईसा उठ गए। एक ज़रबत लगी, रसूल अल्लाह बुलंद है, परवरदिगारा मेरा हुसैन मारा जा रहा है, मुझसे नहीं देखा जाएगा। यहाँ तक क्या लिए मुर्तजा उठे, परवरदिगार मेरे हुसैन को मैं ज़िबा होते कैसे देखूं। हुसैन ने कहा अम्मा
सब जा रहे हैं अम्मा, तू हुसैन को छोड़ कर ना जाना। हुसैन फातिमा के सामने सिबा होते रहे, अल्लाह जाने चादर ज़हरा पर कितना खून आ गया। ऐ हुसैन मेरी गोद में आ जा, आए मेरे हुसैन गोद में आ जा। सदाएं गूंजी अलाक़त क़ुतिल अल हुसैन में करबला, अलाक़त तुम्हें अल हुसैन में करबला। ज़ुलझला वापस पलटा, अपनी बेज़बानी से बेगमों को कह रहा था, ज़हरा करीब लाशे पे सर खाक उड़ाती है, खैमों में जाओ लूटने को फौज आती है, खैमों में जाओ लूटने को फौज आती है। लेकिन बीबी ज़ैनब दिल्ले ज़ैनबिया से आई का गला कटते देख रही थी, कहती है नाना सल्ले अलैका मलाइकतुस समा, आप पर आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी। वो आजा हुसैन बिलरा, ये हुसैन है जिसका लिबास लूटा जा रहा है। मसलूबुल अमामा, हुसैन का अमामा कोई छीन कर चला गया है। मुकद्दउल आज़ा, हुसैन के आज़ा काटे जा रहे हैं। नाना मदद को आओ लाला। लेकिन छोटी बच्ची वो तो बाप के सुल्ताना से लिपट कर कहती जाती थी, ये बता बाप को ज़िबा किया तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था, या हुसैन कैसे मारे गए। आय हुसैन कुश्ते शुद, आय हुसैन कुश्ते शुद, आय हुसैन कुश्ते शुद, आय हुसैन कुश्ते शुद, आय हुसैन कुश्ते। अस्सलाम अलैकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाबे हुसैन। एक मर्तबा और कह देना अपने अपने घरों में, सबकी नियाबत इंशाअल्लाह मैं करते हुए आपका सलाम मौला तक पहुंचा रहा हूँ। करबलाए मौला इस उम्मीद दुआ के साथ कि मौला इस साल हमें अज़ा खाना नहीं नसीब हुआ ना, अगले साल हमें करबला चाहिए। मौला करबला पहुंचेंगे अगले साल। आज इस मुहर्रम में जो हमसे नहीं हो सका मौला, हम करबला में जाकर करेंगे, हम खैमगाह में जाकर करेंगे। मकाम कत्ल हुसैन आज भी मौजूद है, कत्ल गाए हुसैन। मौला आज मजलिस घर पर सुनी है मौला, अगली आशूर तेरी कत्ल गाह पर जाकर ज़ैनब को बरसा देंगे मौला। लिख लो हमारे लिए मौला, यहीं से सलाम कत्ल गाह पर। अस्सलाम الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. अस्करी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि नोहा पेश करें। कौसर अस्करी भाई। गर्म रेती पम गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पम गिरता हूँ संभालो अम्मा, असरे आशूर था शबीर थे तन्हाई थी,
ماہ زہرا پگھٹا ظلم کی جب چھائی تھی، شے کو جب نو کے سینہ سو اے زمین لائی تھی، گرتے گرتے لبے زخمی پسدا تھی، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں، قتل سب ہو گئے اب کو میرے پاس نہیں، میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے، زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے، قلب زخمی ہے بدن زخمی ہے سر زخمی ہے، دے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں، گرم ریتی میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکین دینا، پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا، ڈال کر باہیں گلے میں مجھے لپٹا لینا، ہاں دم زب ہم اگر ہاتھ ہٹا لو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، صلوات پر محمد مسئلہ درخواست کروں گا مطاع زیدی بھائی سے کہ نوحہ پیش کریں، مطاع زیدی بھائی۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئینہ تجھ
को ये जवानी कैसा था मुकद्दर है अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं बस एक झलक शहर की सुगरा को दिखा लूं बेचैन थी ख्वाहिश है अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गेसु वाला है मेरा खून में नहाया ये क्या हुआ दिलबर है अली अकबर माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी अब